हाँ जी, सत श्री अकाल। मैं थोड़ा एक बार फिर रणदेव तारा थोड़ा छोटा वीर थोड़ी दुआवां सदका अज एक यहो जिहे फनकार नाल मिलान जा रहा जिहड़ा पटियाले जिले के सरैवंजारा पिंड का जमपल है। मेरा यार भी, मेरा दोस्त भी, भरा भी। तो सब तो वड्डी गल वो कहता मेहनत मेरा किता मैं करता रहूँगा, जब मेरा मुल पैना होएगा रब अपने आप पवा देगा। हाँ जी गुरमीत जी, थोड़े सामने गुरमीत अमन। हाँ जी गुरमीत जी, थोड़ी जिंदगी का यह सफर कद और किदा शुरू होया? मेरी संगीत का सफ़र साढ़े बहुत ही सत्कारयोग सरदार हमीर सिंह जी मास्टर जी, जिन्होंने उस बचपन के वेले पंज पढ़दे मैनू संगीत की लै लाई तो वो मेरी शौक अज तक जिसनों मैं एक पौधे वांगू पालदा नाल लैके चलदा आ रहा। मतलब स्कूल दरम्यान जब तुसी पढ़ते सी, हाँ जी, तुहाडे गुरु जिहड़े मास्टर हमीर सिंह जी, हाँ जी, वो तुहानू स्टेज ते प्रोग्रामां लईयां किदां निमंत्रण दिंदे सी? और उन्होंने सब तो पहला मैंने सुनिया तो कहते भी तुहाडे च कुछ है, कला है। केड़ा केड़ा गीत सी जिहड़ा ज़्यादा सुनदे सी? उस वेले वो मेरा एक गीत सीगा, मैं छोटा हुंदा ही न्यूज़पेपर नाल बड़ा टच सीगा ते उस दे विच एक कविता छपी हुई सी ते वो मैनू हर बार एक कमेडी टाइप भी सी ते वो संगीत दे विच उन्हां नू चंगी लगदी सी। हर बार मेरे तो सुनदे सी ते जदों बच्चों का इकट्ठ होना ते मैनू खड़े कर लेना। वो कविता दीयां चंद लाइनां तुसी साडे दोस्तां नू, फैंस नू। सब तो पहला मैं इस संगीत की शुरुआत करते हुए उस रब का नाम लेंदे हुए ते उस तो बाद आप जी मैं उस संगीत दियां जिहड़ियां मैनू उस वेले वो वार वार मेरी कविता सुनते सी वो भी नज़र करांगा ते मैं उस इबादत करता होया रब की ते उस रब का नाम लैंदा होया तुहाडे रूबरू होण जा रहा। बुल्ले नालों चूल्हा चंगा जिस पर ताम पकाई दे रल फकीरा मजलस कीती ते भोरा भोरा खाई दे रंगड़ नालों खंगर चंगा ते जिस पर पैर कसाई दा ओ बुल्ला शाह नू सोही पावे ये जो बकरा बने कसाई दे ये जो बकरा बने कसाई दे। क्या बात है, बुल्ले शाह जी की रचना। हाँ जी, ते फैमिली का किदां दा सहयोग रहा तुहाडे इस स्ट्रगल च? फैमिली का ज़्यादातर सहयोग भावुक हो गया फिर दायरा थोड़ा जिहा चेंज कर लैंदे अपना। यारां मित्रां दा यारां मित्रां का बहुत सहयोग रहा। कुछ चंद हो यार फैमिली दोस्त दा जिन्हां दा सहयोग सहयोग रहा? फैमिली का सहयोग बहुत रहा। सब कुछ मेरी माता जी मेरे नाल चल रहा है हुण तक। कोई गल नहीं, इंसान जब कुछ बन जाता है तो जिन्हां दा कदे साथ नहीं होंदा वो साथ देण जरूर आउंदे ने। जब बंदा शोहरत दी बुलंदियां वल होंदा है फिर सब नूं रिश्ते नाते चेते आ जाते हैं कि ये साडा है, साडा है। ते वो चंद दोस्तां दा जिन्हां दा सहयोग बहुत ज़्यादा रहा तुहाडे नाल, जिन्हां दी हल्लाशेरी रही। गुरमीत अमन नूं जिन्हां ने स्ट्रॉन्ग रखा एक पिलर की तरह। मेरे फादर पिता समान साडे देवदारा जी के पिता जी श्री अशोक कुमार
ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਹਾਲੇ ਸ਼ਰੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲਈ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਵੱਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟਰਗਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਤੇ, ਆਪ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਤੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਜੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 24-25 ਸਾਲ ਸੰਗੀਤ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਛੋਟੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਿਲਣੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੱਗਣੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਚਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਦਗੀ ਭਰੇ ਇਨਸਾਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੇ, ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧਨਾ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਦਾ ਰਹਾ। ਬਸ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਏਮ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਰੂਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਬੜੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰਿਆਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੌਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਸੌਣ ਦੇ ਵਕਤ 'ਚੋਂ ਰਿਆਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਸੰਗੀਤ ਲਈ ਮੈਂ 2.5 3 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ? ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ, ਹੁਣ 24-25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਗਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਰਿਆਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਦਰਮਿਆਨ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਗਏ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿੰਗਰ ਲਈ ਪੌੜੀ ਲਾਉਣੀ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੰਢਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਹੰਢਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ
ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਆ ਵੀ ਕਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਭੇਜੀ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਝ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਆਪਣਾ? ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਆਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਗੀਤ ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 40-45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੱਟ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਹ ਖਰਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਦ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ 500-1000 ਤਾਂ ਆਮ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ। ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਵਿੰਦਰ ਲਾਲੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਲੇ ਵਗੈਰਾ ਇੱਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਲਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਬੜੀ ਮਕਬੂਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਮੀਤ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੋਗੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ, ਤਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਲਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਲਾਏ, ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਜੋ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਇਨੇ ਦੀ, ਸਾਫ਼ ਆਇਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੜਾ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੰਦ ਸਦਰਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੀ ਆ ਉਹ। ਅੱਜ ਉਹ ਰੂਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ। ਉਹ ਗੀਤ ਲਾਲੀ ਦਾਦੂ ਮਾਜਰੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਬੜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ, ਗੀਤ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ। ਲਾਲੀ ਦਾਦੂ ਮਾਜਰੇ ਦੀ ਕਲਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਕਲਮ ਤੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਮਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗੀਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੀਤ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਰਣਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਿਡਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਤੂੰ ਚੱਲੀ ਚੱਲ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਮਤ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਬਦਲੇਗੀ, ਬਦਲ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਸ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਰਾ ਗੀਤ ਸੁਣ ਲਈਏ ਪਹਿਲੇ। ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਕਿ
ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਂ ਆਸ ਮੰਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਰਗਲ ਹੀ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ। ਜੋ ਹਰ ਵਾਰ ਗੀਤ ਮੈਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਸੁਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਤਾਰਿਆਂ ਤਾਈਂ ਸੁਣਾਈਏ ਨੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਨੀ। ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋ ਰਾਤ ਪਵੇ, ਚੰਨ ਬੱਦਲਾਂ ਓਲੇ ਲੁਕ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦਸੀਏ, ਉਹ ਤਾਰਾ ਅੰਬਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦਸੀਏ, ਉਹ ਤਾਰਾ ਅੰਬਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਨੈਣੋਂ ਨੀਰ ਵਹਾਣ ਨਦੀਆਂ ਨੀ, ਪਰ ਜ਼ਖਮ ਨਾ ਸਕਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਨੀ। ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਨੈਣੋਂ ਨੀਰ ਵਹਾਣ ਨਦੀਆਂ ਨੀ, ਪਰ ਜ਼ਖਮ ਨਾ ਸਕਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਨੀ। ਸਾਡੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦਸੀਏ, ਉਹ ਤਾਰਾ ਅੰਬਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦਸੀਏ, ਉਹ ਤਾਰਾ ਅੰਬਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਲਾਲੀ ਦੀਆਂ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਹਾਏ ਤਿਪ ਤਿਪ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਜਦੋਂ, ਆਲਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਵੀ ਚੀ ਚੀ ਕਰਕੇ ਰੋਣੇ ਉਦੋਂ। ਲਾਲੀ ਦੀਆਂ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਹਾਏ ਤਿਪ ਤਿਪ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਜਦੋਂ, ਆਲਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਚੀ ਚੀ ਕਰਕੇ ਰੋਣ ਉਦੋਂ। ਕੋਈ ਕਰੋ ਦੁਆਵਾਂ ਰੱਬ ਕੋਲੇ, ਕੋਈ ਕਰੋ ਦੁਆਵਾਂ ਰੱਬ ਕੋਲੇ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਅਥਰੂ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦਸੀਏ, ਉਹ ਤਾਰਾ ਅੰਬਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦਸੀਏ, ਉਹ ਤਾਰਾ ਅੰਬਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦਸੀਏ, ਉਹ ਤਾਰਾ ਅੰਬਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਿਤ 'ਚ ਵੀ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ ਦਾ ਜੋ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਬਾਲ ਬਿਰਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ।
सन 1991-92 ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਬੁੱਕ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਲਣਾ, ਬਾਲ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆਲਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਕਹਾਣੀ, ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ? ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਮ ਅਜ਼ਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੱਲਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਛੱਲਾ ਪਰਦੇਸ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਛੱਲਾ ਰੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਛੱਲਾ ਚੀਚੀ ਮਾਰੇ ਲਿਸ਼ਕਾਂ, ਇੱਕ ਛੱਲਾ ਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਇਆ। ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਨੀ ਮੇਰਾ ਛੱਲਾ, ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਨੀ ਮੇਰਾ ਛੱਲਾ, ਸਈਓ ਨੀ ਮੇਰਾ ਛੱਲਾ ਮਨਾਵੋ। ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਨੀ ਮੇਰਾ ਛੱਲਾ, ਸਈਓ ਨੀ ਮੇਰਾ ਛੱਲਾ ਮਨਾਵੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਏ, ਰਤਾ ਪੱਲੇ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜੀਏ। ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕੱਲਾ, ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕੱਲਾ, ਸਈਓ ਨੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਵੋ। ਹਾਏ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਨੀ ਮੇਰਾ ਛੱਲਾ, ਸਈਓ ਨੀ ਮੇਰਾ ਛੱਲਾ ਮਨਾਵੋ। ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਨੀ ਮੇਰਾ ਛੱਲਾ, ਸਈਓ ਨੀ ਮੇਰਾ ਛੱਲਾ ਮਨਾਵੋ। ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਛੱਲਾ, ਸਈਓ ਨੀ ਮੇਰਾ ਛੱਲਾ ਮਨਾਵੋ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ। ਜਿੱਦ ਗਈ ਮੇਰੀ ਸੂਲੀ ਟੰਗੀ, ਜਿੱਦ ਗਈ ਮੇਰੀ ਸੂਲੀ ਟੰਗੀ, ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਠੰਡੀ। ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਦਾਨਾ ਮੇਰਾ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਦਾਨਾ ਮੇਰਾ, ਦਿਲ ਤੜਫਾਵੋ। ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਨੀ ਮੇਰਾ ਛੱਲਾ, ਸਈਓ ਨੀ ਮੇਰਾ ਛੱਲਾ ਮਨਾਵੋ। ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਨੀ ਮੇਰਾ ਛੱਲਾ, ਸਈਓ ਨੀ ਮੇਰਾ ਛੱਲਾ ਮਨਾਓ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ? ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਾਉਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਿਆ ਮਗਰ ਰੁਕਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗਏ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਆਖਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਵਰਤਣਾ ਤਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟਰਗਲਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬੜੀ ਜਲਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਛਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜੋਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਦੀ ਪਰਖ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਫਿਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਾਹਪੁਰ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਟਰੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਟ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਤੁਰਦੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਾਂਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਹਾਂਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਰੱਬ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਰੱਬ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨਿਆਬ ਹੀਰੇ ਜਾਂ ਨਿਆਬ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਉਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਰੈਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੈਸੇ ਜਰਨਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਡਬਿੰਗ ਹੋ ਗਈ? ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਹੀਰੇ ਦੇ ਹੀਰੇ ਕਹਾਂਗੇ, ਫਨਕਾਰ ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਇਰਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਨਾ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਨਕਾਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੀਲੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਫਿਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਕ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਹ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਥਾਹ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਸਤਾਦ ਆਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੰਨੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਨੇ। ਆਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗੱਡੀ ਆਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਟੀਮ ਬਾਹਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੈਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਵਾਰੀ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਆਰ ਗੁਰੂ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਦਿਲ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਣੀ ਰਹਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਨਿਭ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਟਰੈਕ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਜੀ ਤੇ ਆਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗੀਤ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਮਛਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੰਗੀਤ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ
ਗੁਰਮਿਸਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਆ, ਆਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੀਤ ਅਮਨ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਛਾਲ ਜੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਉਪਰਾਲਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਲੀਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਛਾਲ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਦੇਖੋ ਰਣਦੇਵ ਜੀ, ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤਾ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਇਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਕ ਸੈਡ ਹੈ, ਬੀਟ ਹੈ, ਡਿਊਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੀਟ ਟਾਈਪ ਚ ਸੁਣਾਂਗਾ ਤਾਂ ਬੀਟ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਮੁਸ਼ਕ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸੌਂਗ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚ ਕੋਈ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਸਲਾ ਜਾਦੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸੌਂਗ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਸੋਚ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਰਫਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਗਾਇਕ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਾਇਨਾਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਾਂਝਾ ਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਆਸਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਸਤਾਦ ਸੰਗੀਤ ਸਮਰਾਟ ਸਾਡੇ ਆਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੌਂਗ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੌਂਗ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਐਨੀਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟਵਾਂ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਅਮਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਮਛਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਡੋਰ ਹੀ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੱਕਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਾਹੀ ਜੀ, ਆਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਛਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੋਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਛਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਉਨੀ ਕੁ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਟੀਵੀ LCDਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਆਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੀ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ
ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਵਕਤ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਾਢਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਗੁਰਮੀਤ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜੇਗਾ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਦਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਰੜਕਤੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੋਸਤੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਆਰ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਦਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿਲੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਸਮਰਾਟ ਆਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਿਵਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੁੰਡੀ ਰੈਕਰਡਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕ ਗੁਰਮੀਤ ਅਮਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ ਆਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਛਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਰਵੰਜਾਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਜੰਪਲ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਰਣਦੇਵ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਛਾਲ ਜੀ, ਇਹੀ ਨਾਮ ਕਹਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਮਾਣ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਨਿਮਾਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਵੀਰ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਕਰੇ ਦੀਵਾਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਆਵੇ। ਦੁਸਹਿਰਾ ਦੀਵਾਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਮਿਲਣ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਉਸ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁੰਡੀ ਰਿਕਾਰਡਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ। ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਛਾਲ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਣਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਛਾਲ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਵੀਂ ਕੈਸਟ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਛਾਲ ਜੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਅਮਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਛਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹਵਾਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਰਣਧੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 1984-85 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਗੇਮ ਵੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟਸ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਲੈਟਰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਕਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੇਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਸ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਦੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ,
ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਮਤਲਬ ਕੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ। ਵਧੀਆ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬਣਾ ਹਾਂਜੀ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਗੇਮ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ ਬਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੰਗਿੰਗ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ? ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 24 ਕੁ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੰਗੀਤ- 24 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ। ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੈਸਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਕ ਬਣਿਆ 24 ਸਾਲ ਬਾਅਦ? ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ? ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਤੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਨ ਚੱਲ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ, ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗੀਤ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਨਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ, ਰਿਆਜ਼ ਦੇ ਲਈ? ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਰਾਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ 1600 ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ 1600 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੇ ਲਾਤੇ? ਮੈਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੇ ਲਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਦੇਖ ਲੈ ਤੇਰੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਾਦਗਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਬਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਕਦਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਗਾਓ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਧੀਆ ਗਾਇਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਸੀਗੇ, ਗਿੱਲ ਹਰਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਲੋਕ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਆਰਟਸ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋਰੀ ਕਿਹੜਾ ਟੱਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸੀਰੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਵਕਤ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜੋਰੀ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਾਹਪੁਰ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਾਹ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਕੋਈ ਨਿਆਬ ਬੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਬੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਏ। ਕਿਹੜੀ ਰੈਕਡ ਕੰਪਨੀ ਚੋਂ ਗਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਸਾਡਾ
ਇਹ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਮੁੰਡੀ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਟਰੈਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ। ਕੀ ਟਾਈਟਲ ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਾਈਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਟਰੈਕ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਕਾਫੀ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਗੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਇਹਦਾ 뮤직 ਆਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਸਰਚ ਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਦੀ ਫੀਲ ਸੀ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਗਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਪਪੂਲਰ 뮤직 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ ਉਧਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਨ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੱਸੀਏ ਤਾਰਾ ਅੰਬਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਹੋ। ਕੋਈ ਸੱਟ ਹੈ ਦਿਲ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਕਿ ਬਸ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲੈਣ ਲਈ, ਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੇਕਰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੀਕ੍ਰੀਟਲੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦਰਦ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗਾਉਣੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਦਰਦ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਟ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ FM ਬੈਂਡ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੌਇਸ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚਾਂਡਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਰਟਿਸਟ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ 5 ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਨ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਗੁਣਗੁਣਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਰੰਗ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਲਾ ਹੋ ਜਾ ਸੜਕੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਂ, ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਗਏ ਸੱਜਣ ਬੜੀ ਦੂਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਅਸਾਂ ਰੱਬ ਤੱਕਿਆ। ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਗਏ ਸੱਜਣ ਬੜੀ ਦੂਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਅਸਾਂ ਰੱਬ ਤੱਕਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਅਸਾਂ ਰੱਬ ਤੱਕ
साडा चूर जिन्हां चों असां रब तकिया साडे तुर गए सजने बड़ी दूर जिन्हां चों असां रब तकिया साडे तुर गए सजने बड़ी दूर जिन्हां चों असां रब तकिया साडे तुर गए सजने बड़ी दूर जिन्हां चों असां रब तकिया जिन्हां चों असां रब तकिया। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਰਖ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਚੋਂ ਕੁਛ ਵਰਕੇ ਕਦੇ ਮਿਟਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦਿਲ ਦੀ ਛਾਪ ਤੇ ਕਦੇ ਕੁਛ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈ ਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 60-70 ਆਰਟਿਸਟ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਨ ਬਾਏ ਟਰਨ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਉਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਂਝੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫੰਕਸ਼ਨ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਆਇਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਟੇਜ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ। ਉਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕਿ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਭੁੱਲ ਯਾਦ ਉੱਥੇ ਦੀ ਅਭੁੱਲ ਯਾਦ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨੀਗਰੋ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਬੂਲ ਗੀਤ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਾਇਆ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਲਕੀਤ ਚੀਮਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੌਂਗ ਸੀਗਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਜਣ ਕਦੀ ਜਰੂਸ ਵੀ ਜਾਏ ਆਪ ਕਦੀ ਨਾ ਰੁਸੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਝਗੜੇ ਜਾਈਦਾ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਸੋਹਣਿਆ
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ 17 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਲਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੇ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲੀ ਸ਼ੌਂਕ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਗੀਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰੜਿਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੜਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਰੜੇ ਹੋ ਕਿ ਕੜੇ ਹੋ? ਦੋਨੋਂ ਹੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇੱਕ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਟਿਆਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦ ਖਰੀਦਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਖੁਦ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁਦੇਸ਼ ਸਿਆਲ ਮੈਡਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਲਾਸ ਫ੍ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ NZCC ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਟਰੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਪਿਆਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਲਾਈਨ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਸ ਟਰੈਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਖ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਰੈਕ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਦੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਚਨ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੈਸਟ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀਗਾ, ਕੈਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਗੀਤ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਚਨ ਜੀ ਨੇ ਉਸ 'ਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ? ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਯਾਦਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਕੁਝ ਜੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੌਂਗ ਸੀਗੇ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਲ ਨੀ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ
जिंदगी दे पल नी ओ दुखां विच पै गए जदों हो गई गैरां वल सानू अपना बना के नी तू सोहणिए नी हार किदे पौने चलीए सानू अपना बना के नी तू सोहणिए नी किदे नाल चली चलीए सानू अपना बना के नी तू सोहणिए नी किदे नाल तुर चलीए। इदां दे गीत सी उस दे विच बड़ा सोहना तुसीं गाउने हो, सुर दे विच हारमोनीਅਮ भी बड़ा सोहना प्ले करते हो। ते एक गल होर, अज दे सिंगरां कोल ये बड़ी घाट है रियाज दी, आवाज़ दी, ते इन्हां बारे कोई गल कहना चाहुंदे हो? रणदेव जी गल ये है कि जिहड़े मेरे वीर संगीत लाइन दे विच मेहनत कर रहे ने, मैं उन्हां लई दुआ करदा कि वो अपने इस संगीत दे विच सक्सैस होण। ते मैं तां यही कहांगा कि मेहनत करते चलो, कि फल की इच्छा ना रखो, मेहनत करते चलो भी जान के उस रब नूं जदों मंजूर होया आपे बांह फड़ लेगा। ते पर मेहनत अटुट मेहनत करो कि जिहड़ी चलदी ही चले, ते जिन्नी इस लाइन च मेहनत की जाए उन्नी ही थोड़ी है। थोड़ी मेहनत तो बहुत ज़्यादा है। मैं गल इदां मेहनत की गल कि मैं जिन्नी भी कितने बरे हो गए तुहानूं इदां ही रियाज करदे? रणदेव जी हुण आपां इस नूं गिणती च नहीं करांगे, पर मेहनत मैं काफ़ी चिर तो करदा आ रहा ते कर रहा हाँ। ते मैं जदों भावें मैनूं कोई कितों रिस्पॉन्स मिले या ना मिले, पर मैं संगीत दी हौसले बुलंद ने। हाँ जी मैं संगीत विच मेहनत कोई करदा। इदां दा गीत जिहड़ा तुहाडे दिल दे बहुत नेड़े होवे, तुहाडा खुद दा अपना? देखो जी, एक मेरा दोस्त सीगा फतेहगढ़ साहिब तो आनंदपुर कलौड़ पिंड का रहने वाला सीगा, राम सिंह, जिहदा एक सॉन्ग लिखिया होया सीगा। वो मैनूं कदे कदे याद आ जाता तो मैनूं बड़ा दुख लगता कि वो बेचारे इस दुनिया तो चले गए। तो चले जाण तो मैनूं 2-3 साल बाद पता लग्या कि मेरा वीर राम आनंदपुर कलौड़ दे विच वसदा सीगा, इस दुनिया दे विच नहीं गया। तो मैनूं उस गल का बहुत दुख लगा। उन्हां दा एक सॉन्ग लिखिया सीगा, मैनूं लिख के दे गए, तो वो मेरा ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर भी रिकॉर्ड होया। ਉਹਦੀਆਂ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ उसके बारे में आप जी नूं इस गीत ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ मैं वेल ने माणी वे सजना जो खड़ी आसरे तेरे ला सुटी बेदर्दी डालों करके बड़े जेरे फिर भी नजरे मेरी सजना तैनू तकदी रह जांदी तेरी याद पुरानी वे सजना ला दिल ते डेरे बह जांदी तेरी याद पुरानी वे सजना ला दिल ते डेरे बह जांदी। महक उड़ के तेरी रूह दी महक उड़ के वे मेरे नाल सां देखा जांदी तेरी याद पुरानी वे सजना ला दिल ते डेरे बह जांदी तेरी याद पुरानी वे सजना ला दिल ते डेरे बह जांदी।
तेरी याद पुरानी बेसजना ला दिल ते डेरे बह जांदी। हाँ जी हाँ जी। उस वीर बड़ी डूंघियां गल्लां बड़ी मिठी आवाज दिल करदा सुनी जाए ना रात मुके ना दिन मुके ना चंद्री ए जुदाई मुके है ना। देखो जी कुछ राइटर दी कलम की लिख जावे जिंदगी दा सच और गाउण वाला की गा जावे जिंदगी दा सच ये कोई नहीं जान सकता। एंड वाला गीत ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਚੰਦਰੀ ਵੇ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਡੇਰੇ ਬਹਿ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ। मैं 2 साल बाद ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪਰ ਗੁਰਮੁਖਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਗੀਤ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਤੋੜੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਕਰੇ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਚੱਲਣ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਰਗਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਚਲੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਲ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਯਾਰ ਹੈ। ਬੜਾ ਲੰਬੇ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀਲ ਪਾਵਰ ਅੱਜ ਵੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਓ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡੀ ਰੈਕਟਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ 뮤직 ਆਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉਹ ਥੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 뮤직 ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਕੱਟਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਸਿੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 뮤직 ਦੇ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਕ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਅੱਧਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਗੀਤ ਮੁੰਡੀ ਰਿਕਾਰਡਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂ 2 ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਕਰੇ ਪਾਰਸ ਜਿਹਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਓੜ ਵਿੱਚ ਪਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹਾ ਉਹ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਕਰੇ ਪਾਰਸ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਓੜ ਵਿੱਚ ਪਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹਾ 7 ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ तेरी तकदीर जो हाथ साडे ना जुड़ी हो तुरेगी तू जदों मित्रां दे नाल नी कहणगे नी सारे भागां वालिया कुड़ी हो तुरेगी तू जदों मित्रां दे नाल नी कहणगे नी सारे भागां वालिया कुड़ी ਤੁਰੇਂਗੀ ਨੀ ਜਦ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਨੀ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕੁੜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਡੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੈ ਗੀਤ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ ਗੁਰਮੁਖਾਲ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਇਸ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਔਰ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਓ। ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਗੁਰਮੁਖਾਲ ਜੀ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।